Hello everybody. سلام به همگی. I hope you're doing great as usual. امیدوارم که حالتون عالی باشه. منتظرم بیاید که با هم یک مقاله خونی دیگر رو شروع کنیم. So, امروز هم مثل در واقع جلسه پیش من یک دونه مقاله از CNN برای شما گرفتم. کاملش رو زیر همین پست میذارم توی دیسکریپشن که میتونید حتما برید بخونیدش. من بهتون تو این جلسه کل این پاراگراف و این چیزی که اینجا میبینید رو درس میدم. نگران نباش، سریع به درس میدم، قشنگم یاد میگیری انشالله. ساختار داره، جمله سازی میکنیم، کلی کار داریم. We have a lot to do. خیلی کار داریم. So, how is everything? How have you been? حالا احوالتون چطوره؟ خب Today what we are going to actually talk about, what we are going to discuss is a bit what? این چیزی که امشب میخوایم راجبش حرف بزنیم یه ذره advanced هست. But don't worry, I'm going to teach you in a way that you will learn. یه راهی به جوری بهتون درس میدم که یاد بگیریم. So, this is the question for today actually. امروز سوالمون، دیبیتمون راجبه این سواله. Could rich people be the answer to the climate change? چند تا چیزا میریم جلو، چند تا استپ اول من براتون کلا از اول تا آخرش رو یه بار میخونم. قشنگ گوش بدین. لیسنینگتون قوی میشه. اگر کلمه ای رو متوجه نشدین ازش بگذرین. تو این چیزا من میخوام بهتون یاد بدم how to listen, how to learn. و اینکه وقتی مثلا یه نفر باهاتون نیتیو حرف میزنه انقدر گیر ندید یه کلمه رو نفهمیدید دیگه بقیه رو گوش ندید. So try to listen to me. سعی کن به من گوش بدی. And don't actually put your focus or your attention on just like specific words. روی یه سری کلمه‌های خاص دیگه دقت نکن. همینجور بفهم کل قضیه راجع به چیه. قسمت دوم میرم جمله جمله بهت میگم. قسمت سوم ساختارهایی که خط کشیدم و بهت درس میدم و در آخر هم حالا با هم یه ریویو یک سامرایزی خواهیم داشت. Are you ready? آماده یا نه؟ Is this your first time you're here? Good to have you here, King عزیز. خیلی خوبه که اینجایی عزیزم. So, I think you're ready. Everybody is here. بذار ببینم اد شدین. خب تعداد خوبی اد شدین. بذار شروع کنیم. So, I'm going to start. Here is the question. As I told you, I'm going to read from the beginning till the end. از اول تا آخر میخونم. You just listen to me. فقط به من گوش بده. Don't worry about not understanding the words. اگه کلمه رو نمیفهمی اشکال نداره. کل قضیه رو فقط گوش بده و بفهم. So here is the question. Could rich people be the answer to the climate change? Let's see. Okay. Rich people don't just have bigger bank balances and more lavish lifestyles than the rest of us. They also have bigger carbon footprints. The more stuff you own and the more you travel, the more fossil fuels are burned. And the more greenhouse gases are emitted into the atmosphere. Jetting around, buying luxury goods, keeping mansions warm, and driving supercars, they all have a carbon footprint. Regarding their own lifestyle choices, the rich can change a lot, said Otto. For instance, putting solar panels on the roofs of their houses. They can also afford electric cars, and the best would be if they avoided flying. حالا چی فهمیدی عزیز؟ تا آخر اینجا یعنی تو این لایو باشی هم کلش رو خواهی فهمید هم این که ساختارش. question میریم سراغ سوال. اول از همه سوال چی میگه؟ Could rich people be the answer to the climate change? What is the meaning of climate change? Climate change یعنی چی؟ یعنی تغییر آب و هوایی. Specifically به صورت خیلی دقیق میره روی چی؟ راجع به global warming. اینکه زمین داره گرم میشه. حاج آقا. So climate change تغییر آب و هوایی. Could rich people کیان؟
پولدارا فکر میکنید چه تأثیری ریچ پیپل ها میتونن روی در واقع climate change یا حالا بگیم global warming داشته باشن. So this topic, this actually talks about or discusses the influences that rich people can have on climate change. در واقع تأثیراتی که پولدارا میتونن روی climate change یا حالا به صورت خیلی خاص specifically بگیم global warming رو بعدا می‌نویسم، یادآوری کن بنویسم یا اینکه خودتون بنویسید. global warming یعنی گرم شدن هوا، گرمایش زمین چه تأثیری میتونن داشته باشن؟ خب بریم سراغ اولین جمله which is rich people don't just have bigger bank balances. یعنی پولدارا فقط بانک بالانسز یعنی حسابای گنده مالی ندارن، فقط این نیست که دارن. So rich people don't just have bigger bank balances and more lavish lifestyles. lavish یعنی expensive، یعنی زندگی، مدل زندگی expensive، شاهانه، پولدارانه. So they don't just have bigger bank balances and more lavish lifestyles than the rest of us. پولدارا فقط حساب بانکی بزرگ و زندگی شاهانه مثلا بیشتر از ما، فقط اینا رو ندارن. دیگه چی دارن؟ آفرین، اشرافی، دقیقاً. lavish مثلا حالت اشرافی، expensive، مجلل، آفرین. So luxurious lifestyle. دقیقاً. They also have bigger carbon footprints. آقا footprint یعنی چی؟ رد پا. Carbon footprints ملا لغتیشو بخوایم بگیم کاربن همون مثلا کربن خودمونه. اینجا منظورش یعنی رد پای کربن، یعنی کربن دی اکسایده اینجا. یعنی آقا یعنی بیشتر کربن دی اکساید تولید میکنن، میزنن به هوا. پس داریم راجع به global warming و تاثیرشون تو آب و هوا حرف میزنیم دیگه. So they also have bigger carbon footprints. یعنی رد پاهای کربن بزرگتری دارن. یعنی کربن دی اکساید بیشتری در واقع تولید میکنن. So they produce more carbon dioxide or carbon dioxide. So the more stuff you own, the more stuff you own. یعنی هر چقدر چیزای بیشتری داشته باشی، این یه ساختار خیلی قشنگه، امشب بهتون درس میدم. The more stuff you own and the more you travel، هر چقدر بیشتر travel میکنی، سفر میکنی. So the more fossil fuels are burned. ببین چه جمله پسیو قشنگی. یعنی میگه fossil fuel چیان؟ fossils که همون فسیل خودمونه، fuel هم یعنی سوخت. سوختای فسیلی بیشتری مصرف میشه، سوخت میشه. So پس چی شد؟ The more stuff you own، هر چقدر چیزای بیشتری داشته باشی، and the more you travel، و بیشتر سفر کنی، بنابراین the more fossil fuels are burned. خب and the more greenhouse gases are emitted into the atmosphere. این یعنی در واقع emit یعنی پخش شدن، انتشار شدن. greenhouse gases چی هست؟ گازهای گلخانه‌ای. گازهای گلخانه‌ای بیشتری میاد توی اتمسفر پخش میکنی. خب ببین این موضوع environment، climate change، global warming، اینا واسه آیلتس و اینا خیلی تکرار شده. یعنی حالا آیلتس هم بذاری کنار، شما میخوای در مورد تلویزیون میخوای نگاه کنی، تو فیلم میخوای نگاه کنی. They are repeated topics, you know. تاپیک های تکراریه. پس کلمه های مربوط بهش و ساختاراش و اینا هم خیلی مهمه. امشب بهتون ساختارهای خیلی قشنگی داره بهتون درس میدم. So, حالا تا اینجاشو فهمیدیم که آقا چی میگن هر که بامش بیش برفش بیشتر، something like that. یعنی خلاصش رو بگیم مثلا هر کی بیشتر داشته باشه یه سری چیزای بیشتری هم میاد پشتش. حالا بریم سراغ این که چه تأثیراتی دارن. Number one, jetting around. Jet around یه جور اینفورماله، غیر رسمیه.
یعنی سفر کنی زیاد منتها با هواپیما. jetting around. This is number one. پس پولدارا جت اراوند زیاد میکنن، مثل لیوناردو دیکاپریو میاد میگه من سپورت میکنم climate change و من مخالف global warmingم، but he has his own jet. جت شخصی خودش هم داره قربونش برم، همونجوری میره این ور اون ور. Yeah, so number one, jetting around. Number two, you're not late. دوباره تکرار میشه، نگران نباش باش. پس تأثیرات پولدارا رو ما داریم میگیم توی climate change، تغییرات آب و هوایی، زمین داره گرم میشه ها، اونو دارم میگم. وایسا. So number one is jetting around. Jet around یعنی سفر که این ور اون ور میری با هواپیما رو میگیم jet around. Jetting around. And buying luxury goods یعنی اجناس لاکچری، مثلا اشرافی مجلل میخرن. خریدن لاکچری مثلا چیزا. Keeping mansions warm. mansion یعنی چی؟ فکر کنی یعنی چی؟ Keeping mansions warm. mansion چی میتونه باشه؟ وقتی که گرم نگهش میداری. منظور از منشن خونه های بزرگه. Like palaces, very large houses, چند طبقه، عمارت. آفرین کلمه رو گفت. mansions, keeping mansions warm. میدونی چقدر سخته این خونه ها رو گرم کنن. So this is one, two, three. Number three. پس اولیش چی بود؟ jetting around. با سفر میکنم با هواپیما. Number two, come on, tell me. Buying luxury goods. And number three. Come on, tell me. تصویر کجا تاره؟ And number three is like keeping mansions warm. خونه های عمارتشون رو چیز نگه میدارن، گرم نگه دارن. خب. And number four, driving supercars. Supercars مثلا چیا؟ Supercars مثلا فراری، بوگاتی، BMW. اینا رو بهشون میگیم سوپرکار. آقا اینا رو که میرونن، خب اینا چیز میخوام مثلا لامبورگینی. آفرین لامبورگینی. مثلا اینا رو که میرونن خب هوا رو آلوده میکنه دیگه، دستشون در نکنه. So this is number four. They all have a carbon footprint. همه اینا رد پای کربن دارن. کربن دی اکساید یعنی کربن دی اکساید تولید میکنن دیگه. خب این است. بریم سراغ next sentence. Regarding their own lifestyle choices. با در نظر گرفتن انتخاب‌های حالا زندگیشون، نحوه زندگیشون. خب وقتی پول دارن، چویس‌های زیادی هم دارن. The rich can change a lot. پولدارا میتونن تغییرات زیادی ایجاد کنن. The rich can change a lot. Said who? Said Otto. این جمله آقای اوتو هست. نه اون اوتو. اسمش اوتوه. خب، okay. So, for instance خیلی استفاده میشه. For instance means for example. به طور مثال. For instance, putting solar panels on the roofs of their houses. سولار پنل که میدونی، سولار یعنی خورشیدی. هر جا سولار دیدی بدون خورشیدیه. سولار پنلز، پنل‌های خورشیدی که میذارن کجا؟ میذارن روی سقف خونه‌هاشون. On the roofs. روی سقف. On the roofs of their houses. خونه‌هاشون. Pay attention to the pronunciation of the houses. House یه دونه است. Pronounces house. وقتی دو تا میشه سه تا میشه plural form is houses. Houses. Well done. I love you too from Afghanistan. خوش اومدی عزیزم. So پس چی کار میتونن بکنن؟ چجوری شانسای بیشتر، چجوری میتونن تغییر ایجاد کنن؟ Number one, they can put solar panels on the roofs of their houses. میتونن سولار پنل بزنن روی سقف خونه هاشون. Number two, they can also afford electric cars. میتونن از پس خریدن ماشینای الکتریکی بر بیان دیگه، پول دارن دیگه. So they can afford. Afford means what? Afford میشه از پس بر اومدن.
قبلا توی یه دونه چیز گفتم، توی یه دونه لایو afford رو درس دادم. afford something یعنی یا afford doing something، afford buying something یعنی وقتی پول خرید یه چیزی رو داری you have enough money to buy something. So پول enough داری، کافی داری یه چیزی بخری. So they can also afford electric cars. میتونن از پس خرید ماشینای الکتریک بر بیان. And the best would be if آقا من عاشق این جمله‌ام. اینو همه جا بگو. خیلی بهتر، یعنی منظورش اینه که خیلی عالی میشد اگر ببین چقدر قشنگ. It beautifies your speaking. یعنی when you're writing توی رایتینگ، توی سپیکینگ وقتی اینو استفاده میکنی طرف چجوری نگات میکنه؟ خودت بگو. And the best would be if به خیلی عالی میشد اگر they avoided flying از مثلا پرواز کردن پرهیز میکردن، انقدر پرواز نمیکردن مثل لیوناردو دیکاپریو. خیلی دوستش دارم، با اون بازیگر مورد علاقه منه. But the thing is it's better not to be against something and then do the exact thing. بهتره اون کاری که مخالفشی رو دقیقا همون کار رو نکنی. It's bad, you know. Okay. خب خیلی خوشحالم که بهتون درس دادم. خب بریم سراغ ساختارا. ساختارا چیه؟ اولی the rest of. The rest of یعنی از بقیه. مثلا میگیم که I will eat the rest of the pizza. من بقیه پیتزا رو میخورم. حالا the rest of یعنی بقیه. یا مثلا دوستت برات کیک میخره، میگی که نصفش رو نمیخوری، میگی من بقیه‌اش رو میذارم توی یخچال. بقیه‌اش رو میذارم توی یخچال چی میشه؟ از rest of استفاده کن. جمله رو بسازیم منتظرم. The rest of. I will drink the rest of coffee. میتونی جمله بسازی. آفرین. I will put the rest of cake into the fridge. یا دوستان کی شروع شد؟ فکر کنم بذار دقیقه الان 17 دقیقه است ما شروع کردیم. But don't worry هر دقیقه من دوباره اینم میذارمش توی یوتیوب ها. I will put the rest of cake into the fridge. آفرین دقیقا. خب پس the rest of یعنی بقیه. حالا میشه the rest of people, the rest of هر چیزی میتونی بگی. The rest of cake, the rest of pizza, the rest of my friends. همه چی. بقیه دوستان، بقیه فلان، بقیه چیز. یه بار دیگه میخونم براتون، نگران نباشین اگه تازه اومدین. Don't worry about anything. ببین یه ساختار داریم the more. چرا میگیم the more؟ ما همیشه the رو که برای most میآوردیم. چی شد؟ گرامر رو پاچوندیم؟ نه. یه اصطلاحیه میگه مثلا هر چقدر بیشتر این مثلا چیه بیشتر میاد. مثلا میگی the more you try، مثلا the more you try the more success you gain. هر چقدر بیشتر تلاش میکنی بیشتر موفقیت به دست میاری. The more you try the more success you gain. The more you eat the more weight you gain. مثلا بیشتر هر چقدر بیشتر میخوری بیشتر وزن میگیری. The more child you have the more the better. اونو داری میگی. واستا دارم واسه. ببین یه دونه هم داریم. من باید پاک کنم یه جاییشو چون میخوام بنویسم دیگه. خب اوکی، چون اینو داریمش کلا فعلا. حالا بذار من یه جایی بنویسم اینو. اینجا می‌نویسم the more. یا که بذار روی یک تخته بیارم. اوه فهمیدم. من دو تا تخته دارم، یه تخته کوچولو دارم. میدم واستا. یا خدا نکشه ورد. Just be calm. Okay, I'm gonna come. Wait. خب یکی تخته رو آوردم. کشتمون. خب I'm gonna write on this. روی این یکی می نویسیم. ساختار درستاوازو که نوشتیم. خب بذار الله واسه دیگه. خب the more the better.
میذارمش پایین اینو یکی رو ببینیم. خب look, the more the better, the more the better یعنی هر چی بیشتر بهتر، یا میتونی بگی the more the merrier. این هم دوباره همون ساختاره، هر چی بیشتر بهتر. The more the merrier, the more the better. این هم جزو همین ساختاره که گفتیم مثلا the more اینجا داشتیم دیگه، اینو نوشتی؟ من عوض کنم. خب میگیم the more stuff you own، هر چقدر چیزای بیشتری داشته باشی، the more stuff you own and the more you travel, the more fossil fuels are burned. خب این از این. حالا سراغ بریم بعدی. Jet around رو که گفتم، jet around یعنی سفر کردن اینفورمال با پلین ما میگیم jet around. Jetting around. Yeah. این هم از این. بریم سراغ بعدی. Regarding جزو خیلی استفاده شواست. چی نوشته جون؟ The more child you have, the better life you... No. The more child you make, the better life you have. So you will have a better life. منظورتون اینه؟ مطمئنی آیا؟ خب. Let's go for the word regarding. بریم سراغ کلمه regarding. Regarding یعنی در نظر گرفتن. با در نظر گرفتن. این خیلی استفاده میشه. مثلا regarding their own lifestyle choices، با در نظر گرفتن شرایط زندگیشون، انتخابات زندگیشون، their reach can change a lot. با در نظر گرفتنه. حالا با در نظر نگرفتنه چی میشه؟ regardless میشه با در نظر نگرفتن فلان چیز، regardless of مثلا regardless of their bad behavior, they're good people مثلا. یه جمله خیلی ساده. با در نظر گرفتن رفتار زشتشون، آدمای خوبی هن. You can say that. خب ولی regarding به معنی در نظر گرفتنه. regarding فلان، حتی میتونیم بگیم regarding the fact that هم استفاده میشه با در نظر گرفتن این حقیقت که regarding the fact that. اینا هم خیلی خوشگله. بعدی کلمه afford هست که قبلا درسش دادم. afford به معنی از پس مثلا چیزی برآمدن، afford something یا afford doing something. مثلا you can afford BMW. پول داری میتونی از پس خرید یک BMW بر بیاری. or you can afford buying a BMW. خب the best would be if، اینم خیلی خوشگله، یعنی من اینو خیلی دوست دارم که خیلی عالی میشد اگر. The best would be if، با من تکرار کن اصلا. The best would be if. The best would be if you could مثلا اینجا نوشتم دیگه. The rich could avoid flying. The best would be if you could talk to me. خیلی عالی میشد اگر بتونی با من حرف بزنی. The best would be if you could چی بگم؟ مثلا if I could travel all around the world. خیلی عالی میشد اگر میتونستم کل دنیا رو ببینم. خیلی هزار تا جمله میتونیم این بسازیم. So این بود از درس امروز. حالا یه سوال ازتون دارم. در واقع میخوایم یه جور summarize کنیم whatever we have learned. Now we're going to actually go for some topics. یه چند تا تاپیک هایی که بهتون گفتم و ازتون بپرسم. So چی شده؟ دوربین چه جوریه مگه؟ بیارم نزدیکتر. خب Now I'm gonna ask you some questions. من ازتون میپرسم what influences can rich people have on the climate change؟ چه اینفلوئنس هایی میتونن داشته باشن؟ یعنی چجوری دارن تغییر میدن؟ چجوری دارن اذیت میکنن؟ Number one, the more stuff you own. وقتی rich people the more stuff you own داریم دیگه. The more you travel,
So the more fossil fuels are burned. وقتی زیاد چیزای زیادی داری سفر هم زیاد میکنی، پس fossil fuel زیادی هم burn میکنی، میسوزونی. پس بنابراین therefore the more greenhouse gases are emitted into the atmosphere. emit یعنی منتشر شدن، از کلمه emission میاد. gas emission هست، میگیم gas emission. بذار بنویسمش روی یک تخته. 1000 تا تخته دارم اندازه‌های مختلف. gas emissions. gas emission. خب یعنی بیشتر گاز و green house gases گازهای گلخانه‌ای پخش میشه. And then number one, jetting around. سفرهایی که با هواپیماهاشون میکنن. این برابرایی که میرن. Jet around is a kind of informal structure. ساختار اینفورمال و غیر رسمیه. این برابر رفتن. Travel with airplane. Number two, buying luxury goods. خریدن اجناس اشرافی مجلل luxury اینجا ببین luxury nounه. خب منتها میتونی بگی luxury goods. اگه بخوای adjectiveش رو بگی میگی luxurious. اونم برات می‌نویسم اینجا luxurious. look it's an adjective. luxurious هم میتونی بگی luxurious goods or luxury goods. both are the same. جفتشون یکی هست. ولی میتونی luxury goods هم بگی. So number two, buying luxury goods. وقتی خب چیزای مجلل زیاد میخری پول زیاد داری دیگه. And then keeping mansions warm. یعنی خونه های اشرافیشون و اماراتاشون رو mansion which is a very large house. They keep them warm. خونه ها رو گرم نگه میدارن. And then number four, driving supercars. Like Ferrari, like Bugatti, like Lamborghini. اینا چی هن؟ خب اینا carbon dioxide ایجاد میکنن. So they all have a carbon footprint. رد پای کربن دارن. And then regarding their own lifestyle choices, they each can make a change. You can make a change. آهنگ مایکل جکسون. I'm gonna make a change for once in my life. حالا اگه پول داری, you can make a change. You can put solar panels on the roofs of their houses. Actually, میتونی روی خونه ها، سقف‌های خونه هاشون میتونن solar panel بذارن. And then they can afford electric cars. میتونن electric car بخرن از اینا. خب بود درس امروز. ساختارهایی که یاد گرفتین یکی the rest of us هست، خیلی استفاده میشه. The more, the merrier, the more, the better, the more فلان, the more فلان. The more you have, مثلا the more difficult the more difficult life you may have. مثلا اینجوری میتونی بگی. بعد jet around رو داریم یاد گرفتیم، regarding رو یاد گرفتیم، afford رو یاد گرفتیم و یک دونه هم داریم avoid something یعنی پرهیز از چیزی یا avoid doing something. بعد از avoid فعل با ing میاد. مثلا you should avoid smoking. باید از سیگار کشیدن پرهیز کنی. Or you should avoid cigarettes. باید از سیگار پرهیز کنی. Avoid drinking, for example. You should avoid مثلا drinking. You should avoid eating too much sugar. باید از خوردن زیادی شکر مثلا خودتو پرهیز کنی. خیلی جمله میتونی با اینو بسازی. ببین همین یه ذره مقاله چقدر چیز داشت. کلش رو میذارم تو همین description. You can have it. میتونی داشته باشینش. اگر وسط فیلم الان چون لایو دیگه به هر حال تخته میخوره تو سرمون. خونه زلزله میشه پری پایین. این اتفاقا میفته لایو دیگه. شما ببخشید. بذارم پنجره باز کنم هوا بارونی خوش میگذره. So yeah. خواهش میکنم یک شنبه آقا برنامه‌مون همینه. یک مقاله توپ از CNN مثلا جاهای خوب میگیرم براتون مینویسم با هم کار میکنیم ساختار میگیم. بعد یه چیزی ازتون میخوام. این خود همین
چند تا چیز میتونه باشه. هم میتونه رایتینگ تو داشته باشه، یعنی میخواد مثلا میاد راجع به ازت میپرسه climate change، میاد یکی از پاراگرافات رو راجع به مثلا اختصاص میدی به rich people، مردم پولدار، راجبش میتونی الان به ایده دادم میتونی استفاده کنی، چه توی رایتینگ چه توی اسپیکینگ، از این ساختارا میتونی استفاده کنی. از اون طرف تمامی اینا و میگن ریدینگ آیاس از کجا میاد، تمامی ایناست میان یه تیکشو برمیدارن میذارن اونجا، سوالم مینویسن، پس ریدینگت هم قوی میشه، کلمه یاد میگیری. این فکر کنم بهترین آپشنه. یک شنبه هامون اینجوریه، تخته هم میخوره تو سرم. Yeah. I'm gonna make a change for once in my life. Gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. آهنگش خیلی خوبه. این دقیقا همینه. As I turn up the color on my winter coat. آره گوش بدید اونو، خیلی قشنگ. خب قربونتون برم، خیلی خوش گذشت. Thank you for actually joining us. Thank you for participating in this live. ممنونم که شرکت کردید. And I love you all. خیلی دوستتون دارم. این دوستمون هستی خیلی دوست دارم. یا آهنگ پیدا میکنم یاد میگیرم برات بخورم. Don't worry about it. اسم آهنگ چیه؟ مایکل جکسون. I'm gonna make a change. من یک تغییر ایجاد خواهم کرد. Thank you so much for watching. Thank you for being here. Love you all. Take care of yourself. Have a good night or good day or whatever. Bye.